Welcome to my online class. How are you? I hope you are very well, and I am also well by the grace of Almighty. My dear learners, before starting my class, I would like to introduce myself. I am Muhammad Abdul Razak, assistant teacher in English Raja Media Degree Madrasa. Today's class is for the students class 9 and 10, subject English grammar and composition. My dear learners, look at the picture. What you see? A boy, he goes to school regularly. He goes to school regularly. And another picture, they are playing football. They are playing football. My dear learners, can you tell me what may our today's topic? Good. Our today's topic is verb. Today's topic is verb. My dear learners, now we will see what is verb. What is verb? Verb. A verb is a doing word that shows an action, an event, or a state. A verb is a doing word that shows an action, an event, or a state. বাংলায় যদি আমি বলি ভার্ব অর্থ ক্রিয়া। ভার্ব মানে কি? ভার্ব অর্থ ক্রিয়া। ভার্ব হচ্ছে কোনো কাজ করা বা হওয়া। কোনো কাজ করা বা হওয়া বা ইত্যাদিকে কি বলে? বা কোনো কিছু করা বা হওয়া ইত্যাদিকে ভার্ব। আমি যদি অন্যভাবে বলি, ভার্বটা ইংলিশ গ্রামারের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। একটা বাক্যের মধ্যে অপরিহার্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভার্ব। কারণ ভার্ব ছাড়া কোনো সেন্টেন্স গঠন করা যায় না। আমি যদি ভার্বের গুরুত্ব বিবেচনায় আমি বলবো ভার্ব ইজ কল্ড দ্য হার্টবিট অফ এ সেন্টেন্স। ভার্ব ইজ কল্ড দ্য হার্টবিট অফ এ সেন্টেন্স। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা বুঝতেই পারছো যে ভার্বের কতটুকু গুরুত্ব একটা সেন্টেন্সের মধ্যে। আমি এখানে হার্টবিটের সাথে তুলনা করি, কারণ হার্টবিট ছাড়া একজন মানুষ যেভাবে কল্পনা করা যায় না, মানুষের জীবন যেখানে কল্পনা করা যায় না, সেভাবে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্ব ছাড়া একটা সেন্টেন্সকে কখনো কল্পনা করা যায় না। সো আই কল ইট দ্য হার্টবিট অফ এ sentence. Dear learners, look at the picture and read the passage. Here is a picture, a garden, and a man was nurturing his garden. The passage, every person has a hobby. I have also a hobby. My hobby is gardening. It gives me pleasure. Whenever I get time, I walk in it. The garden looks very nice. My dear learners, here the words red marks word has, have, is called stative verb. Stative verb, give, get, work, looks, etc. are action verb. The verb যে শুধু কোনো কাজ করা বোঝায় তা নয়। I do the work, আমি কাজটি করি, এটা একটা ভার্ব। কিন্তু ভার্ব শুধু কাজ করা বোঝায় তা নয়। যেমন I am a student, I am a teacher, I have a garden. কারো কাছে কোনো কিছু কারো কাছে কোনো কিছু টাকা
বা কোনো অবস্থান বোঝালেও সেটাকে আমরা কি বলতে পারি? ভার্ব বলতে পারি। Now we will see kinds of verb. Now we'll see there are many kinds of verb. Now we'll see the kinds of verb. আমরা এখন ভার্বের প্রকারভেদগুলো দেখব। Dear learners, please open your exercise book and pen and write down the kinds of verb. Verb. My dear learners, ভার্বকে আমরা কি করতে পারি? প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করতে পারি। ভার্বকে আমরা প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করতে পারি। We can divide the verb mainly two kinds. Number one, finite. Finite verb. বাংলা বলে সমার্থক ক্রিয়া। And next, non-finite verb. Non-finite verb. Non-finite verb. একটা কি? Finite verb. এবং অপরটা non-finite verb. Finite verb কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। Finite verb কে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে principal verb. Principal verb. Principal verb. And another auxiliary verb. Another auxiliary verb. Auxiliary verb. Principal verb and another auxiliary verb. আবার নন ফাইনাইট ভার্বকেও কি করা যায়? তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। নন ফাইনাইট ভার্বকে কয়টা ভাগে ভাগ করা যায়? তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। নন ফাইনাইট ভার্বকে কয়টা ভাগে ভাগ করা যায়? তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে এই gerund, infinitive, gerund, participle, infinitive. Gerund, participle, infinitive. 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 Gerund, participle, infinitive. Gerund, participle, infinitive. আবার প্রিন্সিপাল ভার্বকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ, intransitive, transitive, intransitive, linking. Another linking. Transitive, intransitive, linking. Transitive, intransitive আর কি? linking verb. ভার্বকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব, another নন ফাইনাইট ভার্ব। ফাইনাইট ভার্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব আর অক্সিলিয়ারি ভার্ব। আবার নন ফাইনাইট ভার্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে gerund, participle, infinitive। আবার প্রিন্সিপাল ভার্বকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। ট্রানজিটিভ, ইন্ট্রানজিটিভ, লিঙ্কিং। ট্রানজিটিভ, ইন্ট্রানজিটিভ এন্ড লিঙ্কিং। আবার অক্সিলিয়ারি ভার্বকেও
দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে প্রাইমারি আর মডাল, প্রাইমারি এন্ড মডাল। তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রিন্সিপাল ভার্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তিন ভাগে ভাগ করা যায়, ট্রানজিটিভ, ইন্ট্রানজিটিভ আর লিঙ্কিং। অক্সিলিয়ারি ভার্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি, মডাল অক্সিলিয়ারি, প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি, মডাল অক্সিলিয়ারি। আবার ট্রানজিটিভ ভার্বকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ট্রানজিটিভ ভার্বকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ট্রানজিটিভ ভার্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দেখো, ট্রানজিটিভ ভার্ব, ট্রানজিটিভ ভার্ব, ট্রানজিটিভ ভার্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে রেগুলার ভার্ব, একটা হচ্ছে ইরেগুলার ভার্ব। রেগুলার ভার্ব, ইরেগুলার ভার্ব, রেগুলার ভার্ব এন্ড ইরেগুলার ভার্ব। বা ইন্ট্রানজিটিভ ভার্ব দুই ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে, রেগুলার ভার্ব এন্ড ইরেগুলার ভার্ব, রেগুলার ভার্ব এন্ড irregular verb. My dear learners, now we will see the next stage of verb. Now we will see the main two types of verb, finite verb and non-finite verb. What is finite verb and what is non-finite verb? আমরা এখন দেখব finite verb কি এবং non-finite verb. Finite verb, দেখো finite verb finite verb. Finite verb. We see now finite verb. What is finite verb? Finite verb, the verb that shows its subject and tense is a finite verb. অর্থাৎ যে ভার্বটা সাবজেক্ট এবং টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তনশীল সেটাকে বলে ফাইনাইট ভার্ব। The verb that follows its subject and tense subject and tense is a finite verb. Finite verb যে ভার্বটা তার সাবজেক্ট এবং টেন্স কে ফলো করে তাকে বলে ফাইনাইট ভার্ব। যেমন I do the work. This present tense. I can tell it I did the work. এখানে এই তার টেন্সকে প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে একটু
আবার পাস্ট টেন্সের মধ্যে একটু, অর্থাৎ সেটা তার টেন্সকে ফলো করেছে। এই কারণে the verb that follows its subject and tense is a finite verb. আমি যদি তোমাদের মনে রাখার সাথে আমি সংক্ষেপে আমি যদি বলি, শর্টকাট মনে রাখার উপায় হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব equal V1 V2 V2 V3, তার মানে ভার্বের তিনটা রূপ আছে, বেস ফর্ম, প্রেজেন্ট ফর্ম, ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম। অর্থাৎ যে ভার্বটা তিনটা রূপে পরিবর্তন হতে পারে, প্রেজেন্ট ফর্মে হতে পারে, পাস্ট ফর্মে হতে পারে বা ফিউচার ফর্মে হতে পারে। অর্থাৎ সংক্ষেপে V1 V2 V3, যে ভার্বটা V1 হতে পারে, V2 হতে পারে, V3 হতে পারে, সেটাকে সংক্ষেপে বলে ফাইনাইট ভার্ব। ক্লিয়ার? নাও উই সি নন ফাইনাইট ভার্ব। এখন আমরা দেখব নন ফাইনাইট ভার্ব। নন ফাইনাইট ভার্ব কি? হোয়াট ইজ নন ফাইনাইট ভার্ব? আমরা এখন দেখব হোয়াট ইজ নন ফাইনাইট ভার্ব। নন ফাইনাইট ভার্ব। আমরা এখন দেখব হোয়াট ইজ নন ফাইনাইট ভার্ব। নন ফাইনাইট ভার্ব, the verb that does not follow its subject and tense is a non finite verb. ফাইনাইট ভার্বের বিপরীত হচ্ছে নন ফাইনাইট। ফাইনাইট মানে সমাপনী ক্রিয়া, আর নন ফাইনাইট ভার্ব মানে অসমাপনী ক্রিয়া। অর্থাৎ ফাইনাইট ভার্বের বিপরীতটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব। আমরা ফাইনাইট ভার্ব শিখছিলাম, the verb that follows its subject and tense is a finite verb. অর্থাৎ যে ভার্বটা তার সাবজেক্ট এবং টেন্সকে অনুসরণ করে সেটাকে বলে ফাইনাইট ভার্ব। কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে the verb that doesn't follow its subject and tense is a non finite verb। অর্থাৎ যে টেন্সটা তার সাবজেক্ট এবং যে ভার্বটা তার সাবজেক্ট এবং টেন্সকে অনুসরণ করে না সেটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব। সংক্ষেপে আমি যদি বলি, এক্ষেত্রে বাংলায় তে উচ্চারণটি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে কি বাংলায় তে উচ্চারণটি লক্ষণীয়। যেমন আই হ্যাভ টু গো নাও, আমাকে যেতে হয়। আই হ্যাভ টু ডু, আমাকে করতে হয়। যেমন আই try to make, I want to go now, আমি এখন যেতে চাই। যে to go, অর্থাৎ ফাইনাইট ভার্ব, নন ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে টু এর পরে যে মূল ভার্বটা থাকবে, টু এর পরে যে মূল ভার্ব থাকবে সেটাকে বলে নন ফাইনাইট ভার্ব। তাহলে বুঝতে পারছো? এবং এটা তার সাবজেক্ট এবং টেন্সকে অনুসরণ করে না। বাংলায় মনে রাখা যায় তে উচ্চারণ যেখানে থাকে, টু গো যেতে, টু ডু করতে, টু ইট খেতে, এটসেট্রা। অর্থাৎ বাংলায় তে উচ্চারণটা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তাহলে আরেকটা জিনিস আমরা দেখব, একটা টিপস মনে রাখবে যে ফাইনাইট ভার্ব অলওয়েজ স্টেজ উইথ সাবজেক্ট। অর্থাৎ ফাইনাইট ভার্ব সবসময় তার সাবজেক্ট অনুযায়ী বসে। আফটার সাবজেক্ট but not finite verb may stay before subject, after verb at the end of the sentence. Clear? But if there is no am, is, are, was, were before verb with ing is a non-finite verb. কিন্তু কোনো verb ing যুক্ত কোনো verb এর আগে যদি am, is, are, was, were ইত্যাদি না থাকে তাহলে বুঝবা যে এটা কি নন ফাইনাইট ভার্ব। There is no am, is, are, was, were. The baby came to its mother running. The baby came to its mother running. এখানে দেখো রানিং এর পূর্বে কিন্তু কোনো am, is, are, was, were এগুলা নাই।
So it is non-finite verb. So going to the field, they began playing. এখানে going এর আগে কিছু নাই কিন্তু এই কোনো auxiliary verb যেমন am is are was were ইত্যাদির মধ্যে কোনো একটি নাই, সে কারণে সেটা কি নন ফাইনাইট ভার্ব। বুঝতে পারছো ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্ব কি? Now is it finite verb. Finite verb is divided into two parts. Number one, principal verb, auxiliary verb. What is principal verb? All verbs other than auxiliary verb are called principal verb or main verbs. The auxiliary verb বাদ দিয়ে যতগুলো ভাব আছে সবগুলোকে প্রিন্সিপাল ভার্ব বলা হয়। And what is auxiliary verb? Auxiliary verb means helping verbs. Auxiliary verb মানে সাহায্যকারী ক্রিয়া, যে ভাব নিজে নিজে কোনো কার্য সম্পাদন করতে পারে না, বরং অন্য ভার্বকে কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে। প্রিন্সিপাল ভার্ব যেমন the sun shines very hotly in summer. এখানে here shines, red word shines is a verb, এবং দেখো এবারটা অন্য কোনো ভার্বের সহায়তা ছাড়াই কার্য সম্পাদন করতে পেরেছে। কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্বের ক্ষেত্রে যেমন I will help you, আমি তোমাকে সাহায্য করব, এখানে দেখো করব, হেল্প ভার্বটা কিন্তু এই যে এটা ভবিষ্যৎকালে বোঝায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু শুধু হেল্প ভার্ব ব্যবহার করলে কিন্তু সেখানে পুরোপুরি আমার এই বাক্যটা অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না, আমি যে ভবিষ্যৎকাল বোঝাইছি সেটা বোঝাতে পারবে না। এই জন্য সেখানে আমি একটা উইল ব্যবহার করছি, এই উইলটা এখানে সাহায্যকারী বা অক্সিলিয়ারি ভার্ব। তারপর নাও look at the picture and find out non-finite verb, finite verb and non-finite verb from the passage below. So my mother's love is divine. To have blessing of Allah, there is no other alternative to respect her. Loving mother, one can achieve heaven. Allah will bless us for caring our mothers. Dear learners, what is the finite verb and non-finite verb of the sentence? Please write down your exercise book. My dear learners, today our class is finished. Okay? Now I give you a homework. Please write down the homework in your notebook. Write a sentence using finite and non-finite verb. Finite এবং non-finite verb ব্যবহার করে 10টা সেন্টেন্স বা বাক্য লিখবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।